हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय जगन्नाथ सांग मैंने आसतु आज आम छात बगीचा बुलवा। छात बगीचार मु जो फूल फल सब पनीपरिया तोड़ुची केमती कौन लिक्विड फर्टिलाइजर प्रस्तुत करुँची, जो लिक्विड फर्टिलाइजर देकी मु बगीचार एत सारा फूल फल पाऊँची से विषय में आज भिडियोटी करुँची। जदि आपण मानक भल लगे ताले प्रथम रु शेष जाए देखंतु। से सिक्रेट टिप्स सहित जो आज लिक्विड फर्टिलाइजर विषय में कहबी, आपण से फर्टिलाइजर टी प्रस्तुत करी आपण माने भी बगीचार ढेर सारा फूल फल पाई परिबे। छात बगीचार पनीपरिया पाइबा को हेले हमको छोट छोट टिप्स फॉलो करिया पड़िबो। जो टिप्स फॉलो करिकि भी आमे जेमती बगीचारे माने बाड़ी बगीचारे जेमती पनीपरिया पाई पारछंती सेमती पनीपरिया भी आमे पाई परिबा। एई सिक्रेट टिप्स टी हैला मोर खट्टा दही। आपण मन पाखे जदि खट्टा दही थिबो ताकू न फिंगिकी एई लिक्विड फर्टिलाइजर बा पेस्टिसाइड टी प्रस्तुत करंतु। से लिक्विड फर्टिलाइजर बा पेस्टिसाइड देकी आमे गछरु ढेर सारा फूल फल पाई परिबा। आमे आकु फिंगी दे प्रायतः समस्ते खट्टा दही खट्टा हो गले कि कौन कारण आमर दही रखा मन नथिबो बा खाइया को इच्छा नथिबो, से दही की न फिंगिकी आमे एमती याकू पेस्टिसाइड बा लिक्विड फर्टिलाइजर प्रस्तुत करवा। ये गोटे माने मेडिसिन कहले चले। आमर प्रत्येक गछ पई लंका गछ हो, बैगण गछ हो, भेंडी गछ हो, प्रत्येक गछ पई ये बहुत भल। झुडंग, कलरा, बीन्स सब प्रत्येक गछ रे आमे याकू देई परिबा। लता जातीय गछ हो बा के बैगण, भेंडी, जन्नी जे कोनोसी गछ हो सबुथिरे आमे देई परिबा। ए लता जातीय ये फर्टिलाइजर टी प्रस्तुत करने मु किछि दही नहीं, तंबा ढाल रे दही रखी से मु हलदी टिके मिसई देछि 50 ग्राम हलदी आ 50 ग्राम मोर बेसन, जो बेसन की भी से खराब हो आसला, आउ गुड़ बेसन आउ हलदी खट्टा दही याकू नहीं मु आज गोटे पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर से माने 3 in 1 कहले चले ताको प्रस्तुत करुँची। ताकू आउ टिके स्ट्रॉन्ग करिया पई मैं टिके सजन पत्र भी नहीं। ये सजन पत्र रे आपण माने तो जानि बहुत प्रकार विटामिन अच्छी, आयरन अच्छी, माने आम पाई जतिकी मनुष्य पाई जतिकी उपकार गछ पाई भी सेतिकी उपकार। आमे ये सजन पत्र जदि लिक्विड फर्टिलाइजर बा पेस्टिसाइड प्रस्तुत करके गछरे स्प्रे करवा ताले पोक हवा तो दूर कथा आमर माने हार्मोन रो काम करिथाय। गोटे फूल फल आसिया पूर्वरु जदि आमे याकू गछरे स्प्रे करवा ताले अधिक फूल फल आसताए ना गछरे पोक भी लगी न थांती, फूल कसी झड़ी न थाए, गछ माने दुर्बल हो न थाए। गछर ग्रोथ सांगकू फूल फल अधिक आसबारे ये बहुत भले सहायता करे। आमे एटी एबे मु जो नेइथिली हलदी, बेसन, गुड़, दही से भी तंबा ढाल रे दही रहिबा द्वारा एमती तो दही रे लैक्टिक एसिड अच्छी, तंबा ढाल रे रहिबा द्वारा से माने से गोटे मेडिसिन रे परिणत हो गला। तेणु आमर गछ पई प्रायतः ए वर्षा सीजन आसुची, ए वर्षा सीजन हो कि खरा सीजन हो गछरे विभिन्न प्रकार पोक लगी थांती। लंका गछ हो कि बैगण गछ हो पत्र मोचा रोग होता है, से आमे रक्षा करिया पई गछ को अधिक फूल फल आसिया पई ए मेडिसिन को आमे गछरे स्प्रे करि परिबा। याकू प्रस्तुत करिया को हेले आपण प्रस्तुत करके अति कम रे 15 रु 20 दिन रखिदेबे। 15 रु 20 दिन रखिकला परे ताकू गछरे आमे स्प्रे करवा। दिने 2 दिन भितर स्प्रे कले तार काम टिके कम देई थाए, किंतु जेतिक अधिक दिन रखिबे ता पावर हेतिकी बढ़िबो ना गछ पई बहुत भल हबो। मु एटी नेइथिली एटी देखंतु तंबा ढाल आउ मोर सजना पत्र से अच्छी, ता तले भी किछि तंबा ढाल रे किछि दही भी अच्छी। मु एतिरु हाफ नेइछि, 1 लीटर नेइछि। मु हाफ लीटर दही नेइथिली, हाफ लीटर दही हलदी बेसन सब मिसैथिली, सेथिरु मु 1 लीटर वर्तमान पानी नेइछि। सेथिरु मु किछि पानी देइथिली मध्य, सेथिरु मु 1 लीटर वर्तमान नइछि पानी। ए 1 लीटर को मु 10 लीटर करबी, माने 10 लीटर पानी रे मु 1 लीटर पकेकी गछरे स्प्रे करबी। जदि गछरे स्प्रे करथिबे ताले 10 लीटर पानी नेबे, जदि गछ मूल रे दउथिबे ताले 5 लीटर पानी देबे। गछरे स्प्रे कले टिके बहुत भल होता है, अधिक फूल फल आसता है, फूल कसी झड़ी न थाए,
ନା ଗଛରେ କୌଣସି ରୋଗ ପୋକ ବି ଲାଗିନଥାନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ 3-in-1 କହିଛି ମୁଁ, ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍, ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼୍ ଆଉ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍। ଏ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ଫୁଲ ଫଳ ଆସିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍, ଆମର ତ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ସଜନା ଶାଗ ଥାଏ। ସଜନା ଶାଗ ଏଥିରେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ବି ପକାଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା। ସଜନା ଶାଗ ନ ମିଳିଲେ ବି ଖାଲି ଦହି ଆଉ ତମ୍ବା ଝାଳ, ଦହି ଆଉ ତମ୍ବା ଝାଳରେ ଦେଇକିରି ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ଟି ବା ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ଟି ବା ମେଡ଼ିସିନ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଗଛ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଇଏ ପତ୍ରମୋଚା ରୋଗ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ୍। ପ୍ରାୟତଃ ଲଙ୍କା ଗଛରେ ଫୁଲ କଷି ଆସିନଥାଏ, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମୋଚା ମୋଚା ହେଇଥାଏ। ଲଙ୍କା ଗଛ, ବାଇଗଣ ଗଛ, ଟମାଟୋ ଗଛ ଇଏ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଘରେ ରଖିଦେବା, ତାହେଲେ 6-7 ମାସ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବା। କେବଳ ଏଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ମିଶାଉଥିବେ, ଯେତିକି ପାଣି ନେଉଥିବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, ସେଥିରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇକି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ରଖିଦେବେ। ରଖିଦେଇକି ପ୍ରାୟ 2-3 ଥର, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ 2-3 ଥର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଛାଣିକି ତାକୁ 1 ଲିଟରକୁ 10 ଲିଟର କରିକି ତାକୁ ଛାଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଦେଇଛି। କାରଣ ଛାଣିକି ରଖିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ସେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ପତଳା ଟିକେ ହେଲେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ନା ଗଛର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ରରେ, ଖାଲି ଆଗ ପତ୍ର ବୋଲି ନାହିଁ, ଆଗ ପତ୍ର, ପଛ ପତ୍ର, ସବୁ ପତ୍ରରେ ଆପଣ ୟାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ। କାରଣ ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ ହେଉ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଜିନ୍ରେ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ବେଶୀ ପୋକ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ବାଇଗଣ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ, ଅଗିଲା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାଏ। ନା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ତା'ର ମାନେ ତା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଆମେ ପରିବା ତୋଳି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ 2-3 ଥର ୟାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବା, ସେ ପୁଣି ମାନେ ଯଦି ପରିବା ଆସିବାକୁ ଥିବ 15-20 ଦିନ ପରେ ଫୁଲ କଷି ଆସିବାର ଥିବ, ସେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଫୁଲ କଷି ଆସିଥାଏ, ନା ଶୀଘ୍ର ଫଳ ଧରିଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ବେଷ୍ଟ ହରମୋନ୍ କହିଲେ ଚଳେ ଆମ ଗଛ ପାଇଁ। ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆମେ ଗଛରେ ଯଦି ଦେବା, ଫ୍ରିରେ, କହିଲା ପରି କିଛି ମାନେ ଏଥିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି, ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା ଜିନିଷରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛେ, ତାକୁ ଆମେ ଗଛରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଗଛକୁ ତ ଏକରେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ, ଗଛରେ ଫୁଲ ଫଳ ଭଲ ଆସିବ, କୌଣସି ପୋକ ଲାଗିବେନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ବଗିଚାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ତୋଳୁଛି, ଗୋଟିଏ ବି ପୋକ ସେଥିରେ ନାହିଁ। ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ମୋର ଘର ତିଆରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଉ ବା ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ହେଉ ବା ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ହେଉ, ମୁଁ କେବଳ ଘର ତିଆରି ଜିନିଷରେ ମୁଁ ବଗିଚା କରିଛି। ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେମିତି ବଗିଚାଟିଏ କରିପାରିବା, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଉପରେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବଜାରର ମହଙ୍ଗା ମିଳୁଛି, ଆମର ଜୈବିକ ସାର ମିଳୁଛି, ଆଉ ଜୈବିକ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ମିଳୁଛି, ହରମୋନ୍ ମିଳୁଛି, ସବୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅଧିକ ଦାମ୍। ତାକୁ ଏତେ ଦାମ୍ ଦେଇକି ଆମେ ବଗିଚା କରିଲେ ଆମର ପ୍ରାୟ ଆମକୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଯଦି ବାଇଗଣ କିଲୋ 40 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି 200 ଟଙ୍କାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ପକାଇବା, ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତି ଆମେ ଘର ତିଆରି କରିକି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍, ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼୍ ବା ମେଡ଼ିସିନ୍, ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ, ବଗିଚାରେ ଯେତେ ଗଛ ସବୁଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ନିଜ ଘରେ। ମୁଁ ତିଆରି ସାରରେ ମୁଁ ଏଇ ବଗିଚାଟି କରିଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଘରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ ଜିନିଷ, ସେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା ଜିନିଷରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏଇଠି ଏବେ ଗୋଟେ ବୋତଲ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ସ୍ପ୍ରେୟର୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବୋତଲରେ ବି ଗଛମାନଙ୍କରେ ଦେଇପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ସ୍ପ୍ରେୟର୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇଟା ସୁବିଧା ହେଉଛି। ବୋତଲଟା ହାଲକା ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ଉଠେଇକିରି ପାଣି ମାନେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଗଛରେ ଭଲ ହେଉଛି। ଗଛର କେବଳ ଆଗ ପତ୍ର ନୁହଁ, ଗଛର ପଛ ପତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। କାରଣ ପଛ ପତ୍ରରେ ବେଶୀ ପୋକ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଆମର ଯେକୌଣସି ପୋକ, କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ହେଉ, ବାଇଗଣ ଗଛରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଅଧିକ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ର ମୁଚି ମୁଚି ହେଇକି ରହିଛି, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଡଙ୍ଗା ଆକୃତି ରହିଛି, ତାକୁ ଯଦି ଇଏ ସ୍ପ୍ରେ କଲା ପରେ ସେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ, ଫ୍ରେଶ୍ ଦେଖାଯାଏ, ନା ଅଧିକ ଫୁଲ ଫଳ ଆସିଥାଏ। ବାଇଗଣ ଗଛ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫଳ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକ ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଆଉ ପଟାସ୍ ଥିବ, ସେଇ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମୁଁ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ ମୋର ଯେଉଁ କଦଳୀ ଚୋପାରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ତାକୁ ବି ସ୍ପ୍ରେ କରିବି।
କାରଣ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସାର ଅଧିକ ଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଗଛ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଫୁଲ ଫଳ କମ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁଥିରେ ଫୁଲ ଫଳ ଅଧିକ ଆସିବ ଆଉ ଗଛ ଆମର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମାନେ କୌଣସି ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିବନି, ସେଇ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ସଦାବେଳେ ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭେଣ୍ଡି ଗଛରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲଙ୍କା ଗଛରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଗଛରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଆମର ଫଳ ଫୁଲ ଗଛରେ, ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ଦେଇପାରିବେ, ଅପରାଜିତା, ମନ୍ଦାର, ଟଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ଆପଣ ଏଇ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜରଟି ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ ବା ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ଟିଲାଇଜରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ୟାକୁ ମୂଳରେ ଦେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ 1 ଲିଟର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ନେଲେ 5 ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇକି ମୂଳରେ ଦେବେ। ମୂଳରେ ଦେବେ ଏଇ ଫର୍ଟିଲାଇଜରଟି ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବେ 5ଟା ପରେ ଯାଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, କାରଣ ଯଦି ସକାଳେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ଇଏ ଗଛ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଗଲା ପରି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ୟାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ନା ଆମର ମୁଁ ଏଇ ଫର୍ଟିଲାଇଜରଟି ମାନେ ଦହିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ, ଛେନାର ଯେଉଁ ପାଣିଟା ରହୁଛି ସେଇ ପାଣିକୁ ବି ଆପଣ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ରଖିକିରି ଏଇ ଫର୍ଟିଲାଇଜରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତମ୍ବା ଢାଳ ନଥିବ ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ତମ୍ବାର କଏନ୍ ହେଉ, ତମ୍ବାର ତାର ହେଉ, ତମ୍ବାର ଯେକୌଣସି ପାତ୍ର ଯଦି ଏଇ ଫର୍ଟିଲାଇଜରରେ ପକାଇଦେବେ, ଏଇ ଡବା ଭିତରେ ପକାଇଦେବେ, ତାହେଲେ ବି ସେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବ। ମାନେ ଆମର ଏଇଟା ମାନେ କପର ସଲଫେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଇ ଦହିରେ ତମ୍ବା ଢାଳ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ କପର ସଲଫେଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପତ୍ର ମୋଚା ରୋଗ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍। ଦେଖିବେ ମୋର ବାଇଗଣ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଗଛ ଅଣ୍ଡିରା ହୋଇଗଲା, ବାଇଗଣ ଗଛ ଅଣ୍ଡିରା ହୋଇଗଲା। ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଜନିତ ରୋଗ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କପର ସଲଫେଟ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ମୁଁ ଦହିରେ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫଳ ଆସିବ। ଏମିତିକି ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫଳ ଆସୁନଥିବ ସେ ଗଛରେ ବି ଆସିବ, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଆମେ ୟାକୁ ଫଳ ତୋଳି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ ପୁରା ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ସଦାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଫଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ଫୁଲ ଫଳ ଆସିବା ପରେ, ମନେକର ବାଇଗଣ ତ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାଗ ରହିଲା ପରି ରହିଯାଏ। କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ଆଉ ଯେଉଁ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ପଡ଼ିଲା ତା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଏସିଡ଼୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ତା'ର ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଦାଗ ଦାଗ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ମୋ ଅନୁଭୂତିରେ କହୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ ମାରେ ଏଇଟା ଫୁଲ କଷି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସଜନା ପତ୍ର ପକାଇଛେ, ସଜନା ପତ୍ରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇରନ୍ ଅଛି, ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ୟାକୁ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆମେ ଏଇ ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଆମର ଗଛରେ ତ ଅଧିକ ଫୁଲ ଫଳ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଗଛ ମୂଳରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଥିବ ଏଇ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ତାହେଲେ ଗଛ ମୂଳରେ ୟାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାର 5 ଦିନ ପରେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଟିକେ ଚାରିପଟ ଟିକେ ଖୁସି ଦେବେ। ତାକୁ ଖୁସି ଦେଇକରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେମିତି ଏଇ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜରରୁ ଅଧ ମଗେ ଯଦି ଦେଇଦେବେ ତାହେଲେ ଗଛ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ଗୋଟିଏ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼, ଗୋଟିଏ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼ର କାମ କରିଥାଏ। ନା ଗଛକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଥାଏ, ନା ଅଧିକ ଫୁଲ ଫଳ ଆସିଥାଏ। ଆମେ କେବଳ ବାଇଗଣ ଗଛ, ଲଙ୍କା ଗଛରେ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ୟାକୁ ଦେଇପାରିବା। ମୋର ଏଇଠି ଭେଣ୍ଡି ଗଛରେ ମୁଁ ବି ଦେଉଛି। ଭେଣ୍ଡି ଗଛରେ ଫୁଲ କଷି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ୟାକୁ ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅତି ଛୋଟ ଗଛ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ସ୍ପ୍ରେ ନ କରିକି ତାକୁ ପାଣି ମିଶାଇକି ତା ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଇଦେବେ। ମୋର ଏଠି ଟିକେ ଗଛ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ପ୍ରାୟ 20 ଦିନ 21 ଦିନର ଭେଣ୍ଡି ମୋର ହେଇଗଲାଣି, ଗଛ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ୟାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ଛୋଟ ଗଛ ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେବେ। ଭେଣ୍ଡି ଗଛରେ ବି ସେମିତି ବେଳେବେଳେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ ମୋଡ଼ି ହେଇକି ପାଚିଲା ହେଲା ପରି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ତା ପତ୍ରରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୋକ ଲାଗିଯାଉଥାନ୍ତି। ଭେଣ୍ଡି ଗଛରେ ବି ଲିଫ୍ ମାଇନର ହୁଏ। ଲିଫ୍ ମାଇନର ମାନେ ତା ଭେଣ୍ଡି ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଧଳା ଶିରା ବି ଦେଖାଯିବ, ଦେଖିବେ। ସେସବୁ ପାଇଁ ଏ ବେଷ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଗଛର ଅଧା ମାନେ ସାର ଆଉ ଟନିକ୍ କହିଲେ ଚଳେ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛକୁ 50%
ସେ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ଆଉ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଲା। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ପୋକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ହେବା। ଯଦି ଗଛ ଖାଇ ପିଇକରି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିବାଟା ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ରୋଗ କମ୍ ହୁଏ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସେ। ସେମିତି ଆମ ଗଛ ପତ୍ରରେ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ସାର ଦେଇକି, ଗୋଡ଼ା ଖସା ଦେଇକି, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପାଇକିରି ସେ ଠିକ୍ରେ ଗଛ ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ରୋଗ ପୋକ କମ୍ ଟିକେ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଆସୁଛି, ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ହେଇଯାଏ ଆଉ ତା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମୋଚା ମୋଚା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ପତ୍ର ମୋଚା ରୋଗ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍। ଲଙ୍କା ଗଛ ହଉ, ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ହଉ, ବାଇଗଣ ଗଛ ହଉ, ଟମାଟୋ ଗଛ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ପାଇଁ ଇଏ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଉଛି ପତ୍ର ମୋଚା ରୋଗ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଫୁଲ ଫଳ ଅଧିକ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗଛକୁ ଆମର ଏଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ପରିମାଣଟା ଅଧିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଫଳର ସାଇଜ୍ ଆକାର ବହୁତ ଭଲ ରହିଯାଏ। ଆପଣ ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଯାହା ବି ଲଗାଇବେ, ଯାହା ବି ଫଳ ଫଳିବ ତା ଫଳ ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯିବ, ତା ଗ୍ଲେଜ୍ ଆସିବ ନା ଫଳ ଆଉ ମାଙ୍କୁଡ଼ିଆ ହେବନି କି ପୋକ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଘର ତିଆରିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମର ପରିବାରକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବା ସହିତ ଆମ ପରିବେଶକୁ ବି ଭଲ ରଖିବା ଦରକାର। ଏଇଠି ମୋର ଲଙ୍କା ଗଛରେ ବି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଲଙ୍କା ଗଛରେ ଦେଇଦେଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତମ୍ବା ଢାଳ ନଥିବ କି ତମ୍ବାର କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥିବ, ଖାଲି ଦହି ଏମିତି ଖଟା ଦହିକି ଯଦି ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାଟିର କୌଣସି ପତ୍ର, ତାହେଲେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଖଟା ଦହି ରଖିକିରି ତାକୁ ସେଥିରେ ତମ୍ବା ଯେଉଁ ଘିକୁଆଁରୀ ପତ୍ର ହେଉ କି ସଜନା ପତ୍ର ହେଉ, ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପତ୍ର ପକାଇକି ତାକୁ ମାଟି ପାତ୍ରରେ କିଛି ଦିନ ରଖିଦେବେ। ରଖିଦେଇକି ତାକୁ ଯଦି ଏମିତି ଛାଣିକିରି ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ସିଏ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଘର ତିଆରି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆମ ଗଛମାନଙ୍କରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା, ନା ଗଛକୁ ଅଧିକ ଫୁଲ ଫଳ ପାଇବା। ମୁଁ ୟାର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଆଉ 8-10 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଦେଖିବେ ଏ ଗଛର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି। 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଫଳ ଆସିବାକୁ 15 ଦିନ ଲାଗିବାକୁ ଥିବ, ସେଇ ଫୁଲ ଫଳ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବ। କାରଣ ଗଛରେ ଆମର ଫୁଲ ଫଳ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏନର୍ଜି କିଛି ନଥାଏ। ସେଇ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କହିଲେ ଚଳେ ଆମର ଏଇ ଗଛ ପାଇଁ। ସେ ଏନର୍ଜି ପାଇକି ଗଛ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଅଧିକ ଫୁଲ ଫଳ ଆସିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆମ ଗଛରେ ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ। କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏମିତି ଟିକେ ଖୁସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି।